म्यूजिकली और 101.3 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मॉर्निंग मेलोडी समय हो वर्तमान स्टूडियो समय हो सका 8 बजे 3 मिनिट 33 सेकेंड। आज मॉर्निंग मेलोडी जड़े खास गेस्ट अच्छा खास आम जार लेखनी चैनल समाज छवि प्रतिफलित जी निजे आध्यात्मिक चेतना उद्बुद्ध साहित्य जगत गोटे उदीयमान प्रतिभा प्रभु जगन्नाथ को भल पाउथवा एवं रेडियो को भल पाउथवा जन नियारा मनीष डॉक्टर हरिहर कानून अच्छा मॉर्निंग मेलोडर गेस्ट सार को स्वागत करने समय सर नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। केमती अच्छंती सर? हाँ भल अच्छी। भल अच्छंती? तमे केमती अच्छ? भाबुची तो भल अछि। आउ मोर किछि आउ कथा बाहर माने बहुत खुशी अछि ना बहुत दिन आपन को मोर किछि सुनिबा को चाहूची आउ श्रोता माने भी अपेक्षा करचंती किछि आपन तो सुनिबे किछि जगन्नाथन कथा प्रथमे स्टार्ट ही जाऊ। आज्ञा जगन्नाथ जगत्रनाथ आज्ञा महाप्रभु परम ब्रह्म दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म से सकल जगतर कल्याण निमंते कलि जुगरे कलकी रूप ने आविर्भूत होइचंदी। दारु ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म दारु देवता महादेवता इष्ट देवता राष्ट्र देवता जगतर कल्याण निमंते तांकरे आविर्भाव से जगन्नाथ जगत्रनाथ जगन्नाथ महाप्रभु समस्त शंकर पुरे चक्र आढुआड़ रखंतु कोटि परमादेवी रखंतु समस्त दुख दूर करंतु सर्वारिष्ट शांति रखंतु। आज दिन में जाओ आपनकर आकाशवाणी कटक केंद्र तरफ जो रविवार सुंदर और शुभ अवसर रे जो श्रोता बंधु माने हमर सुनुचंती से मोर अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। जगन्नाथ महाप्रभु श्रोता बंधु मान को भले रखंतु सुख सौभाग्य शांति आनंद दे रखी था। बहुत सुंदर कथा कही सर आपन तो कामना बहुत सुंदर कर शुभ कामना सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय किंतु आपन होचंती जगन्नाथ भल पाया जने भक्त मु जति जानी आपन बहुत भल पाए जगन्नाथ को जते बड़ी फोन माने आसे जे भी करे मु करे कि हम केंद्र जे भी फोन कर जय जगन्नाथ जहार किछि असुविधा थिबो भी दूर ही जाय आपन होचंती रेडियो को भल पाए नियारा मनीष जेंति मु टिके पूर्व कहूतिली आ रेडियो को भल पांती बोली प्रति वर्ष प्रायतः डॉक्टर हरिहर कानून गोटे चिर परिचित ना आकाशवाणी केंद्र रे प्रत्येक दर्शी धारा विवरण देवा निहाती भाव उपस्थित होते भावना भावना को स्वागत करछु भावना को सलाम करछु। सर आपनकर व्यक्तिगत जीवन कथा आलोचना करबा कारण आपण होचन गोटे पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर हरिहर कानून सारा ओडिसा परिचित धारा विवरण हो कि आपनकर साहित्य लेखा हो आपण जन सुसाहित्यिक मध्य केमिति साहित्य प्रति प्रेम बढ़िला आपण कोन पिला दिन जानथिलो तो साहित्यिक हेबे ना एमती लेखु लेखु लेखन चलन साहित्य प्रति प्रेम सृष्टि हैला। मु जेतले तृतीय श्रेणी रे पढुथिली सेतेबेले गोटे हमर हेड पंडित देइथिले माने तम दैनंदिन जीवन योर डेली लाइफ आज्ञा तारी ऊपर मते कि आसेनी मु कोन कहले हमर गोटे क्लास रो गोटे जियोटी आज्ञा सिंपल एक्टिंग करे एवं लेखाली करे मु कहली आ काली हेड पंडित नेबे आ कोन लेक्चर मते कहलु जे जो मते खाताटी देला मु पूरा टिपी देली जे लेखिति मु सकाळ उठे दांड ओळाए गोबर पानी पकाए आ सकाळ जळिखा करे आ गाधा बेले रोषास करे तापरे चारटा बेलू घर ओळाए डिबिलंठन पोछे संज दिए जा दैनंदिन जीवन से लिखला मु सेटा कोन कहली उतार देली उतार देली ता खाता सरला पर ता पछु मो खाता आछि मु जाननी हेड पंडित मते कहले कहले आकु तू लिखिछु मु कहले हां मु लिखिछि ना सत कह तू लिखिछु मु कहले हां आज्ञा सत मु कोन आनछि ते बता किछि तापर सेटू मते कहले हाथ देख हाथ रे ती पहाड़ मते बेतर देले एवं कहले तू सकाळ उठी कि दांड ओळो मु कहला घर पछु मु कहला बासन माजु मु कहला रोसई करू मु कहला आ संध्या बेले डिबिलन पछु मु कहला मु से जा पचले सुना कहली आ तू कहू के मु आप लिखि जोली से तो लिखाई हैं काट उतार चु कह मु काई मानिया उजी मु तो कि जाननी आउ तापर आउ दी पार देले सेटू मु कहली से जो जियोटी जे फनी मानते मु तारी खातर उतारछि सेटू कहले ताल तू कोन करू ना मु कहली मु सकाळ उठे जाडा जाए दांत घसे हमर फुटी काकुडी बाडी रे हिताए ताको हम नेकी आसु हम फुटी काकुडी रे खरा दिन हम या करू ताको बेले खाऊ बो हमर रखी तो आरसा पिठा चूड़ा किबा मुढ़ी आरसा पिठा दे हम खाऊ तापर सकाळ खाड़ी मरा भात ता भीतर जो खड़िकार गुंथा हितो आलू थोड़ा सिजिगिरी थियो तापर सोरिष तेल कंचा लंगा पकई भर्ता करिकि हम क्षीर माने गाई क्षीर हमर थाए
ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପକେଇ ଆମେ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଉ ଏବଂ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଚିହ୍ନ ଆସେ ସେଇ ଚିହ୍ନରୁ ଜାଣୁ 9ଟା ବାଜିଲା, ସେଇ ଚିହ୍ନରୁ ଆଚ୍ଛା ଜାଣୁ 10ଟା 9ଟା ହେଲା, ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଓକେ ଧରିକି ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ହୁଁ ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଧରିକି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ପରେ ବହି ବସ୍ତାନି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଖେଳିକିରି ସଞ୍ଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ହୁଁ ହୁଁ ବୋଉ କହିବା ଗୋଡ ହାତ ଜଗିକି ଥିବ, କଣ ଗୋଡ ହାତ ଥିବ। ହୁଁ ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କୋଭିଡ ରେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି, ହୁଁ ଆମ ହୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆମ ବୋଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛି ଯେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକିରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପାଠ ପଢୁ, 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିଲା ପରେ 9ଟା ବେଳେ ପାଠ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଉ। ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛୁ, ଆକୁ ତୁ ଲେଖିଲୁନି କାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ନେଇକିରି ଗଲି, ହୁଁ ହୁଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଚାରଣା ପଇସା ଦେଲେ, ଗୋଟେ ସୁକିଟା ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ସୁକିଟାକୁ ମୁଁ ସାଇତିକି ପ୍ରାୟ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲି, କାହାକୁ ଦେଲିନି। ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ତା ପରଠୁ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୋଡ ଆସିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ ମତେ ଖୁସି ହେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କାନ୍ଦିକିରି କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ହବୁ, ଲେଖକ ହବୁ, ଗବେଷକ ହବୁ। ମାନେ ସେ ସେ ବେତ ଲେଖା ପାହାଡଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଗୋବର ପାଣି ଲିପେ, ଘର ପୋଛେ, ବାସନ ମାଜେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନଗୋ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଲୋକ। ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ନିଜର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ମନୋଭାବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଧାରା ବିବରଣୀରେ ପୁରା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯେତିକି ରେଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦୂରଦର୍ଶନରେ। କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହବନି, ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲିବ ନାହିଁ। ହଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁକଂ କରୋତି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ଯତ୍କୃପା ତମଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୃପା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହୁଁ 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 ଆଉ ତେବେ ସିଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଥିବ ସିଏ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବରେ ମିଳେନି ଏ ହୁଁ ଜିନିଷ। ହୁଁ ଓକେ, ତ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପୁରା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ଦର୍ଶନ ନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ? ପାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ କଷେଇକିରି ଦିଅନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ସହଜରେ ବର ବା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଗ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ହୁଁ 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 ଇଏ ଲୋକଟି ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ସମର୍ପିତ ଆଚ୍ଛା ବା ମୋ ବିଚାରଧାରା ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି କେତେ ଅନୁରକ୍ତ। ହୁଁ ହୁଁ ଏଗୁଡାକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ଭାବରେ ତନଖି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଭଳି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେନି। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡେଇକି ଯଦି ସମର୍ପିତ ପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର କଥା ବିଶ୍ୱାସର କହିଲେ। ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ ହୁଁ 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 ସେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବନି। ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଅଭାବକୁ ଦୂର। ହଁ, ବହୁତ ଭାବ ସୁନ୍ଦର କଥା ବିନୋଦିଆ କହିଲେ। ଆଉ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଭାବ ବିନୋଦ ଠାକୁର, ଆପଣ କେବେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଲାଗିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି କେବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର? 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଟିଭିରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଧାରା ବିବରଣୀ ଚାଲିଥାଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଜତକର ଥାନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲରେ ବସିଥାଉ। ନେଟ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ପାଳି ପଡିଲା ପରେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୀନ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହୁଁ 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 ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ, ତାଙ୍କ ସେ ଟିକେ ପଛେଇକି ରହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇକି ରହିଲି। ଜଣେ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ବୋଲି ଜଣେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଟିଭିର, ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ। ସେ କଣ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୋଳା ଲୋକ, କପୁଡିଆ ଲୋକ ରଜତକର, ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଟିକେ ପଛେଇକି ରହିଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇକି ରହିଗଲି। ହୁଁ ହୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତାମଜାନରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ। ହୁଁ ହୁଁ ଆଲଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରୁ କାରରେ ତାମଜାନରେ ଆସିବେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରରେ ଆସିବେ ରାଜନଗରକୁ। ହୁଁ 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 ମୁଁ ସେଠୁ ତାପରେ ଟିକେ ଆଗେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ 6.5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ 8 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ଜଣେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମଣିଷ, କଳା ମଚମଚ ଚେହେରା, ହୁଁ ହୁଁ ବିରାଟ ଓଳିଆ ଭଳିଆ ପେଟ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଠେକା ବାଡିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କପାଳରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଚନ୍ଦନର ଟୀକା, ପୁରା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ପରି। 10-15 ପଇସାଟା ପକେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ହୁଁ କାନ୍ଧରେ। ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗାମୁଛା, ନାଲି ଗାମୁଛା ଭିଡା ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ଗାମୁଛା ଠେକା। ମତେ କହିଲେ ତୁ ଆସୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପଛରେ ରଜତକର ଅଛନ୍ତି ବାବୁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ହୁଁ ତୁ ଆ, ତାପରେ ସେ ଆସିବେନି, ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ସେ ଆସିବା, ହୁଁ ନହେଲେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି ଯେ। ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଚାରମାଳ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ, ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆରେ ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆ, ବୋକାଟା କିରେ, ନହେଲେ ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁନି, ତୁ ଆ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଆସିବେନି କି? ହୁଁ ହୁଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗପ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହାତ ବଢେଇଦେଲି, ମୋ ହାତଟାକୁ ପୁରା ଚଟକି ଟାଣି ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଟାଣି ନେଇକିରି ସାଡୁକୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧକୁ ବାଡି ଦେଖେଇକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଏ, ହୁଁ 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 ସେମିତି ମତେ ଉଠେଇଦେଲା ପରେ ସାଡୁ ଫଟକିରି ମୁହଁ କରିଦେଲେ, ମତେ ଚାରମାଳ ଦେଇକି ଉପରୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କଣ କଲେ ସେଠି ମାରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ମାରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି କଣ ଇଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଆସିଲା ଅନୁଭବ କଲି, ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ସେ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ। ଜଗୁନି ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ବାଡଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ମତେ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ଡାକନ୍ତି। କହିଲେ ମାଷ୍ଟର କଣ କି? ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଜଣେ 6 ଫୁଟ 8 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ କାଳିଆ ହେଇକିରି ମୋଟା ଲୋକଟିଏ ଠେକା ବିଡିଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନାଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ମୋର ସୁଯୋଗ କୋଉଠି ପାଇଲି? ତେଣୁ ନାଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆଡେ କହୁଥାଏ ତାହେଲେ କନକନ ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଥାଏ କାଳେ ସେ ଲୋକ କୋଉଠି କଣ ଥିବେ କି। ତାପରେ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚାରିକର ଯାକ ଖୋଜିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆଟି ମାରିକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ରଜତକର, କହିଲେ ଆପଣ ଗଲେ ମତେ ଡାକିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ସଞ୍ଜୟ ପାଠକ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଳ ହେଇକିରି ଗପରେ, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା, ଆପଣ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି 10 12 ଫୁଟ 15 ଫୁଟ ପଛରେ ରହିଗଲେ? ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଟା ହଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିୟୋଜିତ ନିମଗ୍ନ କରେଇଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ହିଁ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ କରି କରାଉଥାଏ ହିଁ, ମୋ ବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ଉଦୟ, ତେଣୁ ସିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନିକିରି ମାନେ କାମ କରାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହାନ୍ତି ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ଅଭଡା ଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟେନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସେମିତି ଭାଗ୍ୟ କରିଥିବ ପାଇଥିବ। ଆଜି ଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି, ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରବିବାର ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ସେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ସବୁ ସେଇ ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଠାକୁର ବଡ ବାଳକ ସେ ହିଁ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାର 9ମ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଳଭଦ୍ର ହେବେ ରାଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ସୁଧର୍ମା ସଭା ବସିବ ଯାଜନଗର ଠାର। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ 2015 ନବକଳେବର ପରେ ଏଥର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାରି ଭାବର ଠାକୁର, ତ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କୁଣ୍ଡେଇ ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋଟରେ ପଡିଦବ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୁଲ ମାଗିଦବ, ସିଏ ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେଭଳିଆ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି, ଭାରି ସିରିୟସ ଠାକୁର ସିଏ। ହଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଛଟା ମଜା ତାମସା ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳିବନି, ସେ ଭାରି ସିରିୟସ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଭାରି ଉଦାର। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କରିକିରି ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗିଦବ, ଗୋଟରେ ପଡିଯିବ, ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି କାନ ଧରିକି 10 ଥର ଉଠୁବସ ହବ, ତାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ବଡ ଠାକୁର କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୀ ଲୋକନାଥକୁ ଛୁଇଁକିରି କେହି ଶପଥ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ଲୋକନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରାଣ ଭୟ, ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ଶପଥ କରିବା କି କଣ କହିଦବା, ମିଛ କହିଦବା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା। ଦେବତମ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ତ କିଛି ନବାର ନାହିଁ ନା, ସେ ତ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମଶାଣି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଘର, ଏବଂ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ତାର ପାଉଁଶ ସେ ବୋଳି ହୁଅନ୍ତି ବିଭୂତି ଭଳି। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ବଡ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେନି, ମାନେ ବଳଦେବଜୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଘର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଘର, ମୋ ଘରଟା ହଉଛି ଚମ୍ପୁର ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ, ପାଟକୁରା ଥାନା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୋ ଘର। 10-12 କିଲୋମିଟର ହବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ପୀଠ। ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ସେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣା ହେଲେ ତାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠି ଟଣା ହବ। ମତେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ 300 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଲା ପରେ ବଳଭଦ୍ର ବଳଦେବଜୀଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହଉଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତ ବିସ୍ମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସମୟରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୈତାପତି ହଉ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ରଥ ଟଣା ହେଇଗଲା, ଏଥର ତୋ ରଥ ଟଣିବା ପାଇଁ ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନିମୟ ହଉଥିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନିମୟ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ଯୋଉ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନା ବଳରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି କହିଲା ବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ଆପେ ଆପେ
ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟ ଉଦୟ ନିହାତି ଯୋଉ ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ବସିଥିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲୟ ହବ ସେ କହିଦେବେ ଆପଣ ଏଇ କାମଟା ଏଇଆ କର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲି ମୁଁ 15 ମିନିଟ କି 10 ମିନିଟ ହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଚେୟାରରେ ବସିବା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ବା ଅଫିସ ଦାୟିତ୍ୱ ନବା ସେଇ ସମୟରେ 50ଟା ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମୋ ମୁହଁରେ ପଡିଛି। ମତେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋର କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ସ୍ୱପ୍ନ କଣ କହିବି ନା ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ମରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ 4ଟା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନତା ମୌଳିକତା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧି। ତାକୁ ମୁଁ ଓଡିଆ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ମୌଳିକତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁ ସେଠି ଯାଇଛୁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ମତେ ଦେଲା କିଏ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏବଂ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ତ ଫାଇଲ ମଗେଇ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଯୋଉ ଗାଇଡ ଲାଇନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେଥିରେ ଏଇ 4ଟି ଶବ୍ଦର ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ମୌଳିକତା ଓ ତାର ସୁରକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରଠୁ ମୁଁ ଆଉ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି। ତାପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ମଗିଲି। ସେତେବେଳେ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଫାଇଲ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଗାଇଡଲାଇନ ଏଇଆ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କରିବା। ସେ ଭାରି ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି। ସିଏ ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତାର 4 ଦିନ 5 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲୁ। ଯାଇକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବକୁ ଦେଖା କରିକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିକି ତାପରେ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଲୁ ଏବଂ ସେ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ବହୁତ ସାରା ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିଟି ସୋପାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡିଆ ଭାଷା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଷା ନିହାତି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉମାନେ ଟେକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କୃପା କରିବେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯିଏ ସେଇ ଲାଇନରେ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ କରେ ମଧୁବାବୁ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଭାଷା ଭିତରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇକିରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ହଟେଇଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତି ପାଇଁ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ ଟାଣିକିରେ ଗାଡି ଦାନାର ତୋବଡା ଘୋଡା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଆସିଛି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହଟେଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଯିଏ ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷର ଯିଏ ମାଲିକ ନନ୍ଦିଘୋଷର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଆଶିଷ ରହିଲେ ଏଇ ଜାତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ଉଠିବ। ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ତାର ବୀରତ୍ୱ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଓଡିଆ ମାନେ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକିରି 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଚିରେ ଆପଣ ସାର୍ ବହୁତ କଥା କହିସାରିଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନେଇ। ଆପଣ ତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ତେବେ ଓଡିଆ ଭାଷା କଥା ଉଠିଲେ ମାନେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍ ଆପଣ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ଆସେ ସମାଜର ଯୋଉ ପ୍ରତିଛବି ଆପଣ ପୁରା ଅଙ୍କିତ କରନ୍ତି କଲମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଦର କମି କମି ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ଟିକେ କଥାରେ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଦେୟାରଫୋର ଏମିତି ବହୁତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ପଢିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଉ କମି ଯାଉଛି ଆପଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକତାରେ ଆମର ଟିକେ ଦାରିଦ୍ରତା ରହିଛି ଅଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଲେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଲୋକ ଟିକେ କହିବେ ଇଏ ଟିକେ ଭାରି ସିଭିଲାଇଜ୍ ଭଦ୍ର ମାର୍ଜିତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ। ଓଡିଆରେ କହିଲେ କାଳେ କିଏ ମଫ ଚୁଡା କି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିବ ବୋଲି କି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆମେ କହୁନେ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ କରିହବ। ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳେ ଜଗତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ମୋ ଭାଷାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବି ଆଉ କଣ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ କି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ମାଲୟାଲମ କନ୍ନଡ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ପଢିବାର ମନା ନାହିଁ ଇଂରେଜୀ କହିବାର ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଆମେ ଏ ଯାକେ ବଢିଛେ ଏଇ ମାଟିରେ ବଢିଛେ ଏଇ ମାଟି ଗୋଡି ପାଣି ପବନରେ ବଢିଛେ ଏ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିକୃତ କରିବା କିମ୍ବା କହିବାନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାନି। ତେଣୁ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ ମାନସିକତା ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଦଳିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ଇଂରେଜୀଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ ଇଂରେଜୀ ନ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବନି। ଓଡିଆରେ ପଢିଲେ କି ଓଡିଆ କହିଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ମିଳିବନି।
ओडिया रे आजिकली कौन ठीक कहि पारुछन ओडिया तो बहुत भूल लिखुछन निहाती माने 5टी वाक्य लिखले ता इधर 10टा भूल बाहर तेणु ओडिया भी ठीक भाव कहि पारुनांती कि लिखि पारुनांती तेणु मु भाबुची जे वर्तमान युवपीढ़ी मान को आपण मान आकाशवाणी कटक जरिया रे मु श्रोता बंधु मान को विनम्र निवेदन करिवि जे आपण सब भूली जानतु किंतु जगन्नाथ को भूलंतु नहीं माँ माटी मातृभाषा को भूलंतु नहीं ओके जेते पाठ पढ़ंतु जेते मनीष हंतु किंतु हमर अभिजात्य बुनियादी हमर परंपरा हमर संस्कृति आकु जदि आमे भूली जिबा ताले आमे मनीष पदरे गणा हवा नहीं निहाती भाबरे मनीष पणिया रहिबो नहीं तेणु ए विचार जेतिन पन्ना हम भीतर न रहिबो सेतिन पन्ना हमर उन्नति असंभव बहुत हमर सुंदर गर्व गौरव होछि हम जगन्नाथ महाप्रभु निहाती भाबरे आमे जगन्नाथ महाप्रभु देशर लोक हिसाब रे समग्र विश्व रे आमे परिचित तेणु मु भावुछि जे ओडिया भाषा भी जगन्नाथ महाप्रभु भाषा जेते जा कहले मध्य भी जगन्नाथ महाप्रभु हमु जो भाषा रे स्वप्न रहू कि जेकोसी माध्यम रहू जेतेबेला हम कहउछन हम ओडिया ही कहउछन तेणु मत लागे जगन्नाथ महाप्रभु भाषा होछि ओडिया भाषा होछि महाप्रभुଙ୍କର भाषा आमे भी जगन्नाथ को स्नेह रे डाकी दो कालिया बिली डाकी दो ना हां से भाव के भक्ति कहै छन मते पछे नींद मो कैबल्य को नींद ना निहाती मते पछे नींद मो भक्त को नींद ना तेणु से भक्तर भगवान जो टिके आगुर जो तने कहउतलो जे भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि से भाव विनोदिया ठाकुर जासिया बाउरी नडिया देला नहीं गले कहीं आउ बहुत लोग नड़िया नहीं आउछन का नड़िया नेलेनी बंधु मानती की सुना थाली रे खेचुड़ी भोग देई देले देखला लोक खोजा खोजी लोक रत्न भंडार रे बा तांकर स्टोर हाउस रे से सुना थाली नहीं देखला लोक आसी बंधु मानती का थुआई ताको लोक पिटिले किंतु कथा होची माड़ सिना से खाइले किंतु माड़टा प्रकृत रे बंधु मानती खाइ नांती माड़ खाइछन जगन्नाथ महाप्रभु जे कहले देखो तमे मो भक्त को बाडेलनी मते बाडेल देखो मो पिठे कि नळा बसची बलराम दास सेमती गोटे क्या बाड़ी फसले कौन चोरी करते धरले धरिकी से टांगे से सी से कहले कांदिले कहले भगवान जगन्नाथ मु तते डाकिली तते ये करती तते मो भल पाई सब करती तते मु माड़ खाइली सी स्वप्न कहले तू माड़ खाइलु देख मो पिठी नड़ा बस मु माड़ खाइली ये भावर कथा विश्वास कथा विश्वास नहीं अविश्वास अंधविश्वास राजनीति तेबे से अंधविश्वास को दूर करे चाहे हमें कौन करि पारे जगन्नाथ पे प्रेम निज भितर ज्ञान आसिया दरकार निहाती आध्यात्मिक ज्ञान नैतिक ज्ञान पिता माता को भक्ति करिबा गुरु गुरुजन को भक्ति करिबा तांको गला बेले आसिला बेले मुंडिया मारिबा ई सब संस्कृति रो शिक्षा दरकार संस्कार कमी जाउची हम संस्कार समर्पण संस्कार थिले सेवा आसीबो सेवा रहिले समर्पण भाव आसीबो तेणु ये तीनोटी जिनिस नथिले आपनकर मनीष पणियार किछि मूल्य नाही जेते पाठ पढ़ी जेते पैसा रोजगार कले भी जदि आप गला बेले मला बेले नहीं कि जाते ताहले जेते पाठ पढ़ी अर्थ रोजगार कले किसी भूल नहीं किंतु गला बेले नहीं कि जीवेनी नहीं कि जीवे केवल आप जश कीर्ति मान जश कीर्ति मान पाइबा बेले मनीष पणिया दरकार महापुरुष मान जीवन रु ज्ञान आहरण कर दरकार भल कौन मंद कौन ए विचार जब प्रत्येक मनीष भीतर रहिबो से भल काम करिवो मंद को दूरेई दबो नीति नियम निष्ठा ए तीन करे प्रतिष्ठा जो मान नीति नियम निष्ठा रहिबो सेही माने ही जीवन रे प्रतिष्ठा लाभ करिवे जोडा हमर उत्कल गुरु मधुसूदन दास पाखरे थिला मते लागुची सी बोते जुगावतार हे जातिर महाप्रभु जगन्नाथ तांको जो जन्म देइकरी ओडिसा रे जन्म देले मते लागुची सी जने गोटे आध्यात्मवादी मनुष्य निहाती भाबरे इति निस्वार्थपर इति स्वाभिमानी माने जोता खराब हे बोली पोती दिया गला किंतु ताको बिक्री कराला नहीं कहना ओडिया जातिर स्वाभिमान जिते दिन पर्यटन रहिबो सेते दिन पर्यटन जाति प्रति भगवान जगन्नाथ कृपा आशीर्वाद रही आ मधुबाबू होचंती ओडिया जातिर गर्व गौरव आ मते लागुची निश्चित मते लागुची मधुबाबू को जति के प्रोजेक्ट करा जिबा कथा ओडिसा रे केति करा जाउ नाही ओके मधुबाबू को भली व्यक्तित्व विरल वर्तमान मते लागुची ओडिसा जन्म नै कि जदी बेंगल रे कि आंध्र रे जन्म होइतांते तांको वर्तमान पूजा करूथांते कोटी माने मंदिर तांको भी तयारी करिकि तांको ये करथांते माने पद्मश्री उपाधि मिल सांद्रणी तांको भारत रत्न पाया पे योग्य से निहाती भारत रत्न पाया पे योग्य तांको भली व्यक्तित्व विरल किंतु ए जाति कोन एपन चिनिची वर्तमान जदी आपनकर मु आपनकर ऑल इंडिया रेडियो माध्यम रे श्रोता बंधु मान को मु विनम्रतार सहित निवेदन करि कहबी जो माने सुनुचंदी केते लोक कहि पारि मधुबाबू के केवल खाली स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन उत्कल दिवस रे आमे तांको मने पकोचे बाकी दिन सब भूली जाउचे ताले कौन हम ये जातिर उन्नति करिवो किए जे करिछि सी जे आम आदर्श नहला तांकर व्यक्तित्व तांकर गुणावली तांकर जीवनी जदि आमे समस्त न पढ़िबा माने एक क्लास रो आरंभ करिकरी एमए पर्यंत तांकर विषय गुडा जदि पढ़ा न हबो ताले पिल्ला जानिबे केमति मधुबाबू किए बोली मते लागुची सर मन पके देलै जिवो आपनकर कथार मते लागुची हमर जो स्टडी सिलेबस अछि सेते निहाते होय तांको जीवन गोटे कंपल्सरी सब्जेक्ट ऐड करिया उचित से उत्कलमणि को बंधु
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆମର ଯୋଉ ଶାରଳା ଦାସ, ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ 1,64,000 ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡିକ ଛପା ହବା ଦରକାର, ସେଗୁଡିକ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା, ଯୋଉ ମାଳିକା 400-500 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସତ ହଉଛି। ଖାଦିମ କରୁଣା କୁହୁଡି ପରାଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବ, ଯିବା ଆସିବାରେ କେହି ନ ଜାଣିବେ କେ କାହାକୁ ନ ଛୁଇଁବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୋନା ଆସିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଲେଉଟିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଉଟିଲାଣି କାହିଁକି ନା ତାର କାମ ହେଲା ଖାଇବ। ଖାଦିମ କରୁଣା, ଖାଦିମ ମାନେ ଖା ଯୁକ୍ତ ଆଦମୀ, ଖା ଯୁକ୍ତ ଆଦମୀ ହଉଛି ଖାଦିମ। ଖାଦିମ ଆମର ଜୋତା ଥିଲା ଖାଦିମ, ଜାଣିଥିବ ଖାଦିମ କରୁଣା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୁଡା ଜୋତା ଥିଲା ଚମଡାରେ ତିଆରି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ। ତେଣୁ କରୋନା ଆସିଛି କେବଳ ମାରିବା ପାଇଁ। ଭଲ କାମ କରି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ମରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବାଟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଆମେ ବାଛି ନେବା ଉଚିତ। ଭଲ କାମ କରି ବଞ୍ଚିବା ନା ମରିବା। ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକିରି ଆମେ ମରିବା ଦରକାର, ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆମେ ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣଉନେ। ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ବିଚାରର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର କମି ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନୈତିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର, ନୀତି ଅନୀତିର ବିଚାର, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ବିଚାର, ଏ ବିଚାର ଯୋଉ ଦିନ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଭୁଲ ଠିକର ବିଚାର ସେ କରିପାରିବ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମତେ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ବେଶୀ ପଡିବନି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଅତିଥି ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋର ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆଉ ସେଥିରେ ହରିହର କାନୁନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୁଟିନରେ ସାମିଲ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା, କାରଣ ଆପଣ ଥିଲେ ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନତା, ମୌଖିକତା, ମୌଳିକତାକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। ଆମର ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯୋଉ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ୟୁଜ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସାଇନ୍ କରୁଛି ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ, ଇଂଲିଶରେ ନାଁ ସାଇନ୍ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଲାଗେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମୂର୍ଖ ଲାଗିବ, ଗାଉଁଲି କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, କଣ ଅଭାବ ରହୁଛି ଆମ ଭିତରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଅଭାବ, ନା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକା ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯୋଉ ନିଶା? ନା, ପ୍ରେମର ଅଭାବ। ଓଡିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ଵ 49ଟା ଅକ୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉ ଭାଷାରେ ଅଛି କି ଭାରତ ବର୍ଷର ପୃଥିବୀର? ନାହିଁ, କୋଉ ଭାଷାରେ? 49ଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି 49 ପବନ। 49 ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ 49 ଅକ୍ଷର ଆମକୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଗୁଡା ଦେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଏଇ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଆମ ଭାଷାଟା କେତେ ମଧୁର, କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ-4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଦି ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଡ୍ର ବିଭାଷାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା, ୟାଠୁ ଆଉ ମାନେ କଣ ଆଉ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ବାକି? ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଅନୁଭବର ଠାକୁର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନୁଭବର ଭାଷା ହଉଛି ଓଡିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଣ ମୌଳିକତା ରହିଛି, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାଷା କେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ କେତେ ମୌଳିକ ଆଉ କେତେ ମହାନ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଆସୁନି ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଯୋଉ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା ହଉଛି, ସେଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ହଉନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ହେଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବୋତଲରେ ନୂଆ ମଦ, ନୂଆ ବୋତଲରେ ପୁରୁଣା ମଦ। ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଯୋଉ ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ଏଜୁକେସନ, ବେସିକ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ନବକୃଷ ଚୌଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନବକୃଷ ଚୌଧୁରୀ, ସିଏ ବି ଆଉ ଜଣେ ଏକ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ 1954ରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଇନ ଆସିଲା, ତା ପରଠୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ 2020-21ରେ ଆମେ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। 1700-1800 ଦିନ ହେଲାଣି କଳା ପତାକା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ତାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। କି ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଗୁଡା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଭାଷା ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି ରହିବ, ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ୟାକୁ ଆମେ ଯାହା ପାରେ ତାହା ଆମ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ନ ବଞ୍ଚେଇବା, କିଏ ବଞ୍ଚେଇବ?
ଆଉ ଜଣେ କଣ ବାହାର ଲୋକ ଆସି ଆମ ଭାଷା ଶିଖିକି ଆମ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ତେବେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମଜବୁତ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କଥା ହବା, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ କଥା ହବା, ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଯୋଉଟା ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାଉଥ ରେ, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଷା କହନ୍ତି, ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ କହିବେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଇଂଲିଶ କି ହିନ୍ଦୀ କହିବେନି। ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ତାମିଲନାଡୁରେ ତାଙ୍କର ତାମିଲ ଚଳେ ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହିବେନି। ନା, ମାଲୟାଲମ କନ୍ନଡରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବେନି। ନିହାତି ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ କରିବାନି? ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସେତିକି ସମୃଦ୍ଧ, ଆମ ଓଡିଆ ଟିକେ ପଛେ, ଓଡିଶା ଟିକେ ପଛେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ମାନସିକତାରେ ଦରିଦ୍ର, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମର ମାନସିକତା ଆଉ ମାନବିକତା, ଆଚ୍ଛା। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ତ ଗୋଡ ଟାଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଉଠି ଯାଉଛି ତା ଗୋଟାକୁ ଟାଣି ଦିଅ, ସେ କେମିତି ଉଠି ନ ପାରିବ। ଓକେ, ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବେଶୀ। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉ ହୀନମନ୍ୟତା, ଆମର ଯୋଉ ଗୋଡ ଟଣା ନୀତି ଆମ ଜାତିକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ନିହାତି ପଛକୁ ଭାବରେ ନେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଭାଇଚାରା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁ କିଛି ତ ପରିମାଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇପାରିବ। ସଂସ୍କୃତି, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଧରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନବେଦୀରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିକି ରହିନାହାନ୍ତି ରତ୍ନବେଦୀରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କଥା ଅଛି, କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବୁ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି କରି ବସିବୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଭାଇ। ବହୁତ ଯୋଉ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନେ କଥା। ଭାଇକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଖାଉନଥିଲା, ଯୋଉ ଭାଇ ଦିନେ ଭାଇକୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭାଇ ଆଜି ଭାଇର ଶତ୍ରୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ହଉଛି ଭାଇର ଶତ୍ରୁ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମାନସିକତା, ଅନୁଭବର କଥା, ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ରହିଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣି ହବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛି। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ ଭୁଲ ଠିକ ର ବିଚାର ଆସିଯିବ। ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର ବଢି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ବଡ ସାନ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ନାହିଁ। ବଡ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ବା ବୁଝିବା, ସେ କଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ କହିଛି ଭାଗବତରେ, ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର, ସଂସ୍କାର ସର୍ବେ ସଭ୍ୟତା ହୋଇବେ ନାହିଁ ଏକମୁଖ ଆଉ। ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରକ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାହା ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ହଉଛି କି? ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କାହା ମୁହଁ ଚିହ୍ନି ହଉନି, ସମସ୍ତେ ଏକମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ନାରାୟଣ ରକ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ। ଆମେ ଡାକୁନି, ବିପଦ ପଡିଲେ ଭଗବାନ ନିହାତି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବରେ ସମ୍ପଦେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡୁଛି ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ। ସମ୍ପଦରେ କାଶିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ରହୁଛି ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ଡାକୁଛୁ କି? ନା, କେବଳ ବିପଦ ପଡିଲେ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ କି ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟଟା ଗାରୁଛି। ନିହାତି ତେଣୁ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁର ସୁନ୍ଦର ଭୟ କଥା ଅଛି ସାର୍। ବୋଲିକି ଆମେ ଟିକେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପଛଉଛେ, ପାପ କରିବାକୁ ପଛଉଛେ, ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଛଉଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମଣିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ପୁଳା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିଦେବି, କଳେବେଳେ କୌଶଳେ, ମାନେ ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଫୋନ ରଖିଦେଇ ଯିବି, ଏଇ ଭାବନା ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ରଖିପାରିବନି। ଯଦି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହବ ତମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ, ନା ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ତମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ। ପଇସା ରଖିଥିବେ ଆପଣ, ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା କି ଝିଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ପଇସା ଉଡେଇଦବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଡେଇଦବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଚାରର କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇକିରି କାମ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାଠିକର ପାଠ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫଏମ୍ ରେ ଶୁଣୁଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆପଣ ଟିକେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର କମିଯାଇଛି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ମାନୁନେ, ସଂସ୍କାର ସଭ୍ୟତା ସଣ୍ଠଣା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପିଲାଦିନୁ ଶିଖା ହଉଥିଲା, ସେଟା ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଓଡିଆ ଭାବରେ କମିଯାଇଛି। ତାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଆଜ୍ଞା, ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ବେସିକ ଏଜୁକେସନ, ଆଗେ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି, ତାର ବହୁ ଆଗରୁ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡା କରାଗଲା, ସେଟା ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଦେଶ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତେ। ବୈଦିକ ପଦ୍ଧତିଟା ନାହିଁ ଆଉ, ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଯୋଉ କାମ ହଉଥିଲା, ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ନଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦଟାକୁ ରିଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବୈଦିକ ଯାଗଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ବେଦରେ କଣ ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ, ଯାହା ଭାରତରେ ନାହିଁ ତାହା ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଭାରତରେ ଅଛି ତାହା ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବେଦ ଭିତରେ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଦଟାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ବୈଦିକ ଆଶ୍ରମ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ସବୁ ସଂକୁଚିତ କରିଦିଆଗଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ନୀତି ନୈତିକ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡିକ ଆଉ କଲେଜ ନାହିଁ। ଏ ଫର ଆପୁଲ, ବି ଫର ବ୍ୟାଟ, ୟାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି?
अ फरक कौन आ फरक केही कहूनांती बास तेणु बर्तमान आमर ओडिया भाषा जदि एते वर्ण मधु मधु वर्णबोध मधु अंकर जो वर्णबोध मते लागुच ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट सी फॉर कैट को बांड कर दबो नहीं कि तेणु माने मोर कहबा कथा होची आमे पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति रे आमे परांगमुख हो जाउची किंतु आमे भारतीय संस्कृति आम ओडिया संस्कृति को संपूर्ण भूली जाउची तो संस्कृति रो मूल होची संस्कार निहाती भाबरे संस्कार आसले संस्कृति बंचिबो संस्कृति बचिले संस्कार आपे आपे गोटे गोडालिका न्याय रे आपण सर जानथिबे जेतु आपण शिक्षा विभाग जने प्रतिष्ठित मान्यता व्यक्ति आपण भलो जानथिबे जो वैदिक रीति कथा कहले मोर सेटु मन पड़ची एबे सब स्कूल ले बाध्यतामूलक करा जाउची वेद मंत्र गायत्री मंत्र जो माने प्रार्थना करिवे से गायत्री मंत्र उच्चारण करी प्रार्थना स्कूल को जिबे एटा केते तो सफल मु जानि कि भाबुची जो माने आपण कथा आज सुनुथिबे से माने नियत घरे प्रयास जारी रखिबे नहीं सेटा तो बहुत बढ़िया कथा ते तुम कहलो आज्ञा जे वैदिक मंत्र उच्चारण गुरुकुल आश्रम पुनरुद्धार भागवत टुंगी जो आमर थिला संध्या बेले लोक आसी बसुतिले समस्ते भागवत चर्चा होतला आलोचना भाग नउतिले पौराणिक चरित्र रो मूल्यबोध को अनुभव करुतिले सेगुडी को बर्तन कागज कलम रे रिवाइव होईची संस्कृति विभाग किछि पैसा दे जाउची जे भागवत टुंगी रिवाइव करो किछला भागवत टुंगी रिवाइव होला कि मद मांस खाई किरी कोठाबाड़ी करी किरी से एटा कले ताकू केही निरीक्षण करिया को नाही ताकू केही कोन होउची पैसा आमे भाबुछ कोन पैसा सरकार दे देले बोधे सब जिंस रिवाइव ही जिवो किंतु निज मन आत्मसंतोष हमर रिवाइव होउची हां नहीं कि तेणु मते लागुची जो कथाटी कहलो जे वैदिक गायत्री मंत्र परंपरा रे यज्ञ जदि प्रत्येक घरे घरे हबो मते लागुची पुणी सत्य जुग रे जेंति लक्ष वर्ष बंचुतिले हजार वर्ष बंचुतिले पुणी सेंति लोक बंची परिबे वर्तमान कली जुगर आयुष होउची 100 वर्ष किंतु मते लागुची 100 वर्ष केते लोक बंचुचंदी 100 रे गोटे की दुईटा कि 1000 रे गोटे की दुईटा 100 वर्ष बंचु नांदी तार कारण होउची जे हमर खाद्य पानीय विषाक्त जीवन धारा चलनी विषाक्त परिवेश विषाक्त तेणु आमर आम जहाँ खाऊचे विष खाऊचे तो विष खाइले आम केदिन बंचिबा सेति प्रति किछि अछि तमे देखुथो कटक रे चढ़ेइकरी चढ़ो होइकरी जाल माने भेजाल जिंस सब धरा पडुची के किछि पैसा देइ देले खसी जाउची अच्छा तेणु मनीष को मारिबा पई कली जुग रे आमे सरकार गढुछ ना प्रकृत रे कली जुग रे मनीष को बंचिबा पई भलो मनीष ही बंचिबा पई तार किछि योजना करिछि कि नाही जन्म मृत्यु ठारू भलो मनीष ही बंचिबा तार कि योजना अछि कि नाही कोन कले मनीष माने भलेर बंची परिबे भलो खाइबे भलो पिंदिबे भलो कथा कहिबे भलो लेखापढ़ा करिबे भलो ज्ञान बांटिबे आचरण उच्चारण भितर भलो कथा कहि कि समाज को परिवर्तन करिबे या पे किछि योजना अछि कि नाही किंतु आपन कथा सुनि योजना को इंट्रोड्यूस करिया कोले आपनकर जो एफएम रेडियो माध्यम रे मो श्रद्धालु श्रोता मानन को मोर विनम्र निवेदन जे प्रकृत रे सेही कामटा करंतु निहाती भाबरे सरकार कोन करछन ता गुरुत्व देबानी आमे जदि घरु निज घरे निज परिवार को ठीक करिबा आम देखा देखि आ 5टा परिवार 50टा परिवार 500 परिवार 5000 परिवार परिवर्तन हेबे एमती बहुत परिवार हेले समाज सरकार को निर्भर करिबानी ठीक कथा सरकार करे आमे करी आम घर आगे दांड आगे गोटे खालटे हिची सरकार माटी पकेबे आमे केते लोक हैरान होचे सेना मु देखा जाउनी सरकार सब जिंस करिबे तेणु सरकार को निर्भर न करी आमे जो वैदिक कर्मकांड जो पुरोहितवाद होउची पुरोहितवाद आज अवक्षाडु जाउची किए कहूँ मुझे पूजाटे करदे मत के मिल मत के चाउल के डाली के पनीपरिया के वस्त्र ये सब मिल चिंता करुँच मंडल काटिकी गामुचा 10टा लुगा जोड़ 5टा एवं कौन सब या द्वारा कौन धर्मर रक्षा हम ना जी करुच्ची तार उन्नति हम कई देखुना जो तिरुवन्नामलाई अच्छी तमिलनाडु से जन गुरुदेव अच्छा स्वामी आत्मानंद से गोटे वेद विश्वविद्यालय कर वैदिक गवेषणा केन्द्र कर भाषा वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद एवं ब्रह्मसूत्र उपनिषद ये सब ओडिया करने योजना चलती मुझे प्रोजेक्ट डायरेक्टर अच्छी बर्तमान से गोटे लोक 1200-1400 किलोमीटर दूर रही ओडिया भाषा केमती वैदिक संस्कृति बंचो ओडिया लोक मैंने वेद केमती ओडिया भाषा सरल भाषा पढ़ी पारे से लोकटी से चिंता कर बर्तमान देखा जाऊँगी ओडिया माने आ स्वाभिमान ना बर्तमान मत कौट 50 टका मिलूँ हाथ पति नहीं जाऊँ मुझे देखुची आहार केन्द्र में 5 टका डालमा हाथ खायापी लाइन लगे ठिया होती किसी दूर में कार रखी दौरान एवं हाथ अंडा भुजिया ना माछ भजा ना चिकेन पकोड़ा धरिक पड़े सर आपन कथा जो माने भी सुनुथे मते लागुची बहुत कथा आपन कहन बहुत सुंदर कथा कांतिधारी विचार आपनकर बहुत सुंदर विचार आपनकर विचारटा समस्त मन अनुप्राणित हो आपन बहुत समय देने एफएम रेनबो को बहुत बहुत धन्यवाद सर आ अध्याय कथा किछि आपन सत कारण आपनकर बहुमूल्य समय जे आकाशवाणी एफएम रेनबो नेछि बहुत बहुत धन्यवाद सर आ आपन सबडे भले थांतु आपन ए जो क्रांतिकारी विचार अछि सेटा मध्ये मन भितर थाओ किछि करंत ओडियांग पई आ आकाशवाणी
एफएम रो केते टाइम देते बहुत बहुत धन्यवाद परिशेष रे कोन कहबे जो माने आकाशवाणी एफएम माने बस सुनुचंती ऑल इंडिया रो कटक केंद्र हमर एफएम चैनल ठाव सब लोकप्रिय चैनल ओडिसा रो घरे घरे परिचित एफएम रेनबो आपण सेमान को कोन कहबे जो श्रोता जी कार्यक्रम सुनुचंती ऑल इंडिया रेडियो को भलो पाए एफएम रेडियो को भलो पाए कारण मोर ए वर्ष रथ यात्रा बावड़ यात्रा अपन ऑल इंडिया रेडियो अच्छी निहाती तेणु मु अगणित श्रोता बंधु मान पूज्य नमस्ते बंधु मान जोड़ हस्ते विनम्र निवेदन करी जे प्रथम आग भल मनीष हूँ निहाती बड़ मनीष हबार के स्वप्न देखु भल मनीष हूँ बापा माँ को आग भक्ति करूँ कहीं जीवंत भगवान बर्तमान जो दिन बापा माँ को श्रद्धा भक्ति विश्वास बढ़ी मत लगुच आपे आपे कृपा आशीर्वाद आम आम पक्षरे आम कर्म को श्रृंखलित करने मार्जित करने रुचि संपन्न करने जगन्नाथ महाप्रभु अच्छा मु भावुची जो मैंने एफएम रेडियो और ऑल इंडिया रेडियो श्रोता मैंने या शुणुंट से भगवान कोटि परमादेव रखु शंकर प्रिय चक्राड़ रखु आ समस्त भितर से हित अहित ज्ञान हिताहित ज्ञान ये विचार समस्त भितर जागृत हो एवं ये जातिर स्वाभिमान रखु कारण स्वाभिमान चलीगले आउ कि रही सबू जाऊ महत्व थाऊ महत्व गले न मिले आउ जिते दिन पर्यटन आम भितर से स्वाभिमान रूपक महत्वपूर्ण राजनीति कर भावुची ये जातिर उन्नति हम एवं स्वाभिमान बजाय रही जहाँ मधुबाबू स्वप्न देखी आदर्श भाव में आपण मन से स्वप्न अच्छे आपण स्वप्न पूरण हम बोली भावुची बहुत बहुत धन्यवाद सर आप एफएम को एते टाइम देले बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले आ जो मान भी अनीति मार्ग जाउथे अन्याय मार्ग जाउथे टिके बिगड़ी जाइथे रास्ता भटकी जाइथे भूली जाइथे समान नियति भाबरे टिके रास्ता ऊपर चली आसो भावुची आ जो मान श्रोता सुनुचंती समान मध्ये मते लागुची आपण कथा सुनी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पाइथिबे उपदेश पाइथिबे आ से माने तांको रियल लाइफ रे मध्ये लगेबे बहुत बहुत धन्यवाद सर एफएम को एते टाइम देथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी समस्त भगवान भले रखंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ऑल इंडिया रेडियो रो समस्त श्रोता बंधु मान को एफएम रेडियो रो समस्त श्रोता बंधु मान को मु पुणी तरे आपण मान को मोर प्रणाम जणाउची आपण मध्ये कोटि कोटि प्रणाम सर भले थांतु हसु थांतु ओके धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार नमस्कार वंदे उत्कल जननी।